العظيم إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة أشهد الحمد عبد الحليم الداري للشيخ محمد ياسين بن محمد إسحاق الفداني للشيخ محمد عبد الموصل الدواني المدني السيد محمد أمين بن البني المدني الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الأمري للشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي الشيخ الصالح الفلاني الشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولي الشيخ أبي عثمان سعيد بن فضورة الشيخ سعيد بن أحمد المقري الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير بالستين الشيخ البرهان القلقسندي الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخاطئ أبو الغطام محمد بن محمد المدني الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرسي القطوب أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجري الشريف الحسني جميع مشايخ الشجري أدلة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمرسل على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لنطيرن بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن نذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إذ كانت إلا صيحة واحدة فإذا خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول لا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون أرضا ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون فآية لهم الليل نسرق منه النهار فإذا هم مظلمون في مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله من يركبون فلهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما نأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وما أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعم لو يشاء الله رحمه إن أنت إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا الحق وأجل تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور بينهم من الأجداث إلى ربهم ينزلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقادنا هذا ما مطر من أرسل المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فجاءوا جميع لدينا منظرون تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون وهم أزواج بيد على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون رب الرحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أقل لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون نعم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونجس بالغيب فلا يعقلون وما علمناه الشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يظهر على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها يأكلون ومنها يأكلون ولهم فيها يوم شرعوا فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا خصيم مبين حسن ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي نشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيما ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء الله لا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم، الله ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما، علي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. 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 Muqaddimah Hizib Bahar halaman 7. Ya, halaman 7. Muqaddimah Hizib Bahar. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة
إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاشا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل مضانيهم وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق عليم فاتا سادمها خادا دار زيس صلى الله عين لم من وهذا من يا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق عليم فاتا سادمها خادا دار زيس صلى الله عين فقفرا من وهذا ملك أمجايا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق عليبات سادمها خادا جيش صد الطاضع حبيب من وهذا ملك أمجايا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علبات ساجمها خادا دار زيس صد الطاضع فاق قبل من وهذا ملك جهيا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علبات سادمها خادا دار زيس صد الطاضع قبل من وهذا ملك أمجايا بسم الله الرحمن الرحيم والروح رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علبات سادمها خادا دار زيس صد الطاضع قبل من وهذا ملك أمجايا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علمات ساجمها خادا رجل صلى الله عليه رب من وهذا ملك أمجايا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق علمات سادمها خادا دار زيس صد طلعنا من فاق قبل منه قبل أن يهيا بسم الله الرحمن الرحيم به الحول والقوة
رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق العباد زاجمها خالنا بشيش الشمس تضع الأغل من ووهالا عن الجيال بسم الله الرحمن الرحيم به الحر والقوة رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير بحق العباد ساجمها خالنا وشيش شمس تضع الأغل قبل ممن ووهالا ألف الجايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله أن سيدنا محمدا ما هو أهله أستغفر الله العظيم 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم. الفاتحة. يا رب يا مستعين آمين. الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك ببركه هذا الحزب وببركه غير شيء الشعب الحسن الشجري ان تنور قلوبنا وان تصر صدورنا وان تيسر امورنا وان تقضي حوائجنا وان تعافينا من بلائك وان تلطف بنا في قضائك وان تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤمنين وان تسرنا ستر الجميل كما ستر امر ستوات الفراعنه. اللهم انا نسالك يا الله ببركه هذا الحزب وببركة رسالة الشيخ بن حسن الشجري أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تبعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم إنا نسألك ببركة سيد الشيخ بن حسن الشجري أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا الشيخ محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. البدون لذوال سيد الشيخ بن حسن الشجري ولأتباع لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. ثم الفاتحة عبد الحليم الداري. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق نبيك الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana Allah telah memberikan kita suatu rahmat dan petunjuknya. Maka dengan rahmat petunjuknya pada saat malam ini dapat kembali kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Jadi bahwa kita ini kada berapa lama lagi kita akan mengalami satu bulan, yang satu bulan itu diserahkan oleh Allah kepada sebagai hambanya dan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi kita, Ramadan ini adalah bulan kita. Allah menyerahkan memberi satu bulan dalam satu tahun itu. Jadi ini suatu adalah keistimewaan bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman dan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini perlulah kita mengaji jadi kita kalau kita memutarahi kembali, karena bulan ini satu bulan yang luar biasa penuh rahmat dan barakah dari Allah. Awaluhu rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqu minan nar. Jadi bulan Ramadannya awalnya itu adalah maghfirah, rahmah, bulan rahmah. Mim tu maghfirah. Nah, akhirnya itqu minan nar. Jadi memuliakan atau mentauhidkan
bulan yang seperti ini adalah orang akan mendapat suatu rahmat atau kasih sayang Allah yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Jadi bulan ini adalah spesialis diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang yang memulai daripada suatu catatannya awalnya itu baik dan akhirnya itu baik, maka Allah akan menghapus di tangan itu jika terdapat suatu barang yang kada baik. Jadi artinya sebulan itu baik kesebulanannya itu. Jadi awalnya itu yang pertama dahulu bahwa kita mengenal bahwa bulan itu adalah merupakan bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan itqum minan nar. Itu bulan yang Allah merdekakan daripada neraka. Bulan Ramadan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu hudal linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi orang yang menginginkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat berpegang dengan Al-Quran. Dan kita berpedoman dengan Al-Quran. Nah maka lalu diiringi dengan apa? Hadis. Diiringi lagi dengan ijma ulama. Jadi tiga ini syariat, ma'rifat, dan hakikat. Jadi yang pertama dulu kita urusan syariat. Nah urusan syariat ini kewajiban, bukan kewajiban lagi, wajib bagi kita seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan belajar. Karena mana bahwa syariat menentukan ma'rifat. Ma'rifat syariat dan ma'rifat menentukan adalah apa? Tarikat. Tarikat itu kita ilmu hakikat, ilmu batin. Itu menentukan amun syariat kita kada sempurna, ma'rifatnya kada tahu, langsung hakikat jindik kena akhir. Na'udzubillah. Amun jindik itu susah taubatnya kita lawan Allah. Kalau syirik pun Allah kan dimana, apalagi jindik ini. Nah itu bahasa kitanya fatal lagi gitu telah. Nah yang utama dulu kita ulang kembali, fikih setiap syariat itu pasti dimulai dengan urusan pembersihan adalah jiwa kita, pembersihan jasmaniah kita, pembersihan rohaniah kita. Pembersihan jasmaniah yang pertama rukun adalah yang wajib kita kaji dan wajib kita amalkan, rukun istinja. Itu pertama dulu. Nah itu pembukaan dia kita. Karena Allah tidak akan menerima seorang hamba yang beribadah kecuali dengan suci. Nah jadi yang pertama dulu suci daripada hadas dan najis. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu kan orang yang kada berwudu terus masuk ke hadas kecil tak. Pak berwudu hilang hadas kecil itu. Nah hadas besar itu bagi perempuan, bagi laki-laki itu kan ada. Bagi laki itu pertama junub. Ya. Nah kedua inzal. Nah itu tuh nang ketiga mati. Nah nang dua ini nang wajib kita. Pertama wata. Kita jima antara suami istri kan wajib kita mandi, membuang hadis besar ya. Itu merupakan niat menghilangkan dari pertama niat menyampaikan air ke seluruh tubuh dan yakin. Bila kita sudah yakin, makanya itu kita mandi itu ada suatu adat kaifiatnya. Kaifiat itu kita tahu cara orang mandi hadis itu kanan dulu yang dikubui, hanya kiri, hanya kepala. Amun kita kepala berdahulu dikubur, setiap orang yang bersenggama itu menurut syariat itu ada aja di dalam parut kita tuh namanya itu asam arang. Nah ini karena ditakunakan oleh dokter, nah spesialis dalam tadi dok betakun bang nih apa gara asam arang? Nah ada dalam parut itu guru setiap orang yang bersenggama itu pasti karena itu. Nah maka ini amun kada kita buangi ya jadi penyakit. Yang pertama dahulu penyakitnya di dalam jiwa. Penyakit dalam jiwa yang kada peingatan. Nah, bahwa sakitnya sial. Itu bahasa kasarnya nih, sial. Itu penyakit batin karena nyata-nyata sudah hampir seorang harusnya kan jadi. Nyata iwak di tangan meluncat. Di tangan sudah. Nyata-nyata banyu di langsung kembali. Nah itu sial lah bahasa kasarnya itu
Kemudian dia daikul asyik, sempit dalam kehidupan. Arti hidupnya kita, bahasa kita itu kayak malih. Nah, itu akibat daripada banyak lagi itu telah cuma sebagian itu, cuma kita supaya kita perhatian. Nah itu ialah masalah rukun istinja ini. Pertama kita bahas dan kami bahera. Itu kan sudah semua kita baca, cuma kita ulang-ulang ini bisa keingat. Coba kami sama kami basuh. Ada bisa juga basuh dengan berniat. Betul tuh ada kesalahan. Astagfirullah aja kan bagian dia istinja. Nah kita ya mau kita lupakan kada apa-apa, tapi dulu lupakan ini ngucai. Lalu kita rusak amal ibadah kita, doa akan diterima, hasad kita akan dikabulkan, kan fatal kalau nak itu. Nah jadi itu kita mengubu itu saja biasanya daripada kami fardu karena Allah Ta'ala. Jadi orang lancak bakami itu lancak ibadah itu pahalanya banyak. Jadi orang banyak lancak bakami itu yang sangit itu Allah mah nambah pahala pun kita sebujurnya aslinya amun bakami terus kada niat. Nah itu pada salah kita. Nah kayak itu. Jadi niat di hati aja itu niat itu. Nawai menang melapas itu nawaitul istinjaa minal bauli fardan alayya lillahi ta'ala. Ini lapas sekarangnya. Nah ini memulai lapas kita. Mungkin kalau kada balapas kada apa-apa. Di kita ketika berkubur kita sahaja kubur istinja di bab kami fardu karena Allah Ta'ala. Wajib ini fardu ain. Nah, kita berhirap bang dua. Sahaja kubur istinja di bab kami di berhirap fardu karena Allah Ta'ala. Kalau kita berhirap kan berhirap itu pasti bab kami. Ada dua berhirap bab kami. Itu pasti itu bab kami. Jadi ada duanya. Kubur itu telah di muka dulu. Nah ini itu juga kita. Ini ada kefiat juga, ada cara juga. Jadi kita boleh bersubuh itu memang di muka dulu. Jangan di belakang. Dan Nabi siapa beristinja daripada bahir dan kami belakang ni kubur berdahulu tu hidup juga undur burit. Bisa juga kita tu kan malas beribadah. Bisa juga kita berusaha sudah berhimmat dah, mangat berundur deh pak. Kali nyaman. Kayak undang-undang ya tak gawi ni berundur. Dan kita ini berundur. Ujar guru ada lagi menarik anu je sidin. Menarik paling hujung sidin. Nyungsung. Ya itu tuh hidup kayak itu sidin. Udah kan sidin saudara. Nah, jadi kita juga kita tuh kubur bukan loh saja bisnis bapak kami bayar untuk Allah Ta'ala. Nah, jadi kubur di muka, bermuka di belakang. Nah, sunnah kalau istibrak bukan sunnah. Kalau Imam Syafi'i wajib istibrak itu apa? Bergerak. Nah, kita wujudkan kayak itu. Nah, ya. Mudah-mudahan kalau kadang menyebutkan lah bapak betulkan memang dah. Iya, ada kayak itu. Bergerak. Tergantung betulkan tolong nyampur darahnya. Nah, kan itu wajib tuh. Kalau pang sunat kan apa sebabnya? Nah, karena kantong kami kita itu jar itu bisa kita tahu kami minum dokter. Kantong kami itu kita tidak jibak loh kancang. Pak kita kami keluarnya tak keladut. Tak kalau ada di gigi kita keladut maka kita bedah itu kan mau guburnya. Yang bedah betul. Dia guburan tak apa bedah itu. Nah, sekarang bahira kan juga bahan bergerak kayak itu. Nah, ada guru mereka bahan tantak di sini. Yang mau dijamban bahan tantak di mana jabuk salah orangnya gugur. Nah, itu wajib lah kan sunnah. Karena itu kan istibrak itu awal-awal dan orang yang disiksa oleh Allah dalam manusia itu adalah masuk alam kubur adalah karena kada istinja. Itu pertama disiksa oleh Tuhan Allah. Orang kada istinja nih, kalau fatal benar ini lah kada enteng benar. Enteng. Tapi apa ini baru disiksa oleh Tuhan karena nah itu menurutkan riwayat dari Rasulullah itu berjalan bertiga Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika melewati daripada makabirah kuburan ya kita tersungkur Nabi kita nih jadi mendengar orang berdua diajab dengan ajaban syadidah bihajib jambil haid ajab yang bersangatan tapi dengan sebuah dosa yang ringan. Oh jangan dia sahabat ya Rasulullah Abu Bakar nih dosa ringan kayak apa nang seikung ini Nabi tahu yang disiksa oleh Allah hanya masuk alam kubur hanya kada beristinja di belakang kami. Awal kalau disiksa oleh Allah di alam kubur. Kemudian itu istinja ini kita dengan air dengan banyu ada banyu. Nah, amun kada ada banyu dengan tisu. Kalau yang tisu punya kita menjadi tisu basah. Nah, banyu kan ini kada kau pakai banyu. Biasanya kan ada apakah penyakit apakah tuh apa penyakit apa aja itu nak ada kau banyu tuh ada mah ini kan ada apa karena itu ada karena kita bilang ada banyu keram
Apa ada dokter nyambat pak basuh banyak kami kamu kita keram atau basuh di burit keram burit. Nah itu kan warna banyak dapat tisu ujar guru bahari kan kada tisu kalau ujar sini kulit gelam kan atau di sini kelaras pisang asal jangan sini nang menjadikan penyakit namun kita nang apa banyak daun halalang beja bisa kalian kesuben nah jadi kelas pisang itu kan kawat nah kayak apa di sini kulit gelam tuh kawat tuh nah kayak tisu juga tuh udah buang di Sabak dah punya. ini tuh namanya kan tisu nyaman kita ada orang tisu nyaman tisu basah dulu paling kulit tapan buang karena tisu paling pulang nah kayak itu karena itu hukum wajib bukan sunat wajib itu kan dituntut karena nilai fardu ain fardu sendiri-sendiri itu memang ada kau basuh orang basuhin orang tuh mengerjakan nah kita membeniat tadi itu utama dulu kita itu nah kita perhatikan ya, kita menjelang bulan suci Ramadan nah lagi bulan suci kalau suci akanlah zahir dan batin kita nah kemudian kita jaga lagi pada saat adalah di bulan Ramadan itu yang pertama nisbah makanan itu pertama dunia syariatnya pakai makanan itu daripada jalan yang halal jalan yang halal itu termasuk kata Imam Ahmad Al-Baihaqi dan kita Imam Ahmad Ad-Dasuki kata Imam Ahmad Sibawahi ujar sidin termasuk kata haram itu nanti lebih dekat termasuk kata haram itu kita babak sahur kata haramnya apa atau kita babak sahurnya halal apa kita berbuka kata lebih dekat itu nol pahala kita dihapus oleh Allah Ta'ala pahala kita nah kayak itu tuh beratnya kita itu telah ada jadi harta benda kita tuh kita keluarkan zakatnya namun belum terima kita keluarkan zakatnya baik kita ngaran kan bisa balik pada 100 balik ke sinjakatan nih nah keluarkan zakatnya kita anak itu kan kita giling pecah bersahur pecah berbuka nah nangka dua pulang hukum syariat lah sesuatu yang kita makan yang kita minum yang kita pakai itu kita menukarakan harus bakat jangan kada bakat nukar apakah bakat kita apalagi kita anak puasa nih anak sahur kan nukar beres salitergin itu wajib bakat kenapa itu kanyangnya tahun sehari kita bisa beres saliter punya surangan sehari tahan mencapai habis saliter sehari sadang itu kan keberesan ngarannya nah itu wajib kita akad nah untuk karena beres sekian 12.000 ya jualnya untuk itu akad jangan tukar dahulu lah ya jual dahulu lah sama berapa tahu menjual tahun kalau tahu kalau dulu deh itu nyenak dan puntan aku tukarlah beres 12.000 walaupun hutang tapi itu bukan di dulu aku tuh nukarnya kalau berduitnya cuma aku berhutang aku lagi ngomong iya jual apa bajarnya nah tentu kita bakat nah terus ada pun kita bakat tuh halal kamu belum bakat nah itu masih aku kurang masih tergantung nah kalau didoakan nah abaran pahala puasa kita kebanyakan apa di dalam hadis dalam menerangkan tentang kamin sa'imin laisa min siyami illal ju'a wal atas ya berapa banyak kata Nabi orang yang puasa maka puasa mereka itu hanya mendapat haus dan lapar haus dan lapar nah makanya kan ibadah kita ini bermacam lah ibadah kita ini ada yang mudanya gana gawiannya berat apa ya curah haji itu mudanya gana gawiannya berat lah haji nih kurang-kurang kita bisa tersalah berat gawiannya nah ini kan dua berat nih muda berat gawiannya berat ada mudanya ringan gawiannya berat apa ya puasa mudanya niat parah nah niat sih kita puasa itu kan wajib tuh niat sebelum imsak puasa kita nah niat aja tapi gawiannya berat orang kau nahan lapar tapi dusta kalau tahan lapar orang menahan haus tapi apa menguyak tulang nggak tahan nah itu tuh kita nilai nah di sini kita tahan kalau menguyak orang tahan kita kalau berdusta tapi apa makan yang bukan halal nah itu tuh yang kita jaga nilai nah jadi bertukar kita orang lebih semak kita maka tekan tukar lapanya beres kita jangan jual nah kita nungguin pahala tuh makanya kalau orang berusaha tuh harus tahu ilmunya
Kenapa? Ilmu orang berdagang itu pertama wajib akad. Yang kedua menerangkan barangnya itu apa. Jangan karena jual selawar soalnya baju yang jual. Nah mau. Dan janganlah menjual suatu barang yang aib ya. Aib itu kan ini. Mau oleh mau kalau baju kuning aja. Mau ada apa-apa lah kita langsung aja aja. Soalnya lebih rapi. Itu beda gaibnya bahasa kitanya. Nah itu punya duitnya kita bawa nukar beres, dibawa puasa, bed makan tengah hari, bakal ini bahasa kitanya. Nah tapi bahwa pahala puasa itu luar biasa, ganjaran di hadapan Allah. Kan yang lainnya lah pahala sembahyang, ya lah kalau sembahyang nih pahala apa? Berzakat, pahala sedekah. Nang luar istimewa, nang Allah menyarankan pahala itu adalah pahala puasa. Ana ajiji bihi jatuhan, aku membalasnya hanya berarti kita menerima pahala puasa di hadapan Allah langsung. Aku jatuhan membalasnya langsung di hadapan ya itu bang. Kita kan bahasa kitanya kalau puasanya berhemat kita menjaga maka dari nisbah makanannya dari jalan yang halal. Kemudian lagi kata Nabi kita, peliharalah dirimu itu daripada sesuatu yang pertama aja al-ghibah. Ghibah itu kita menghujat orang, al-kadzib berdusta. Nah, dan jangan Nabi kan menghujat orang maka ada bagus bahasa kita orang sangit di buyana kita maka ada boleh kalau nah itu berdusta. Nah berdusta ada jangan boleh berdusta, ada yang kada boleh, nah kada boleh berdusta. Itu deh berapa iwak sekilo aja 10.000 aja umpamanya nih. Jangan baru nunggu mudahnya, udah mudahnya 8.000 aja. Nah itu kan bisa masuk dusta itu juga mengurangi takaran timbangan. Itu tuh hati akan juga. Nah maka orang membatuk menukani kurang lebih menjauh kurang lebih Nabi Allah memberikan rahmat. Rahimahullah ta'ala abdan idza ba'a sama'an wa tada sama'an. Allah beri rahmat bagi orang yang matukarnya kurang lebih menjual kurang lebih juga. Ini menukar tuh mau menawar kasihan orang berujung sedikit aja. Nah, bulik menawar harus tanggal puluhan. Nah, kayak itu nah. Berarti kita menurut Nabi itu jangan. Karena dia menyusahkan juga datangnya rezeki dari kita. Kita nih mau tukar pengen kita tahu jawabannya kampung 1.000. Sana nih. Bahkan dia udah ketiga saat tahun 2.000 pang jauh aja. Mau bulik itu pernah lain larang pada situ. Nah, itu ngarannya orang tuh apa itu orang tomak, kita masuk tomak itu telah. Kita tahu pada 1.000 untuk hari kita mudah tuh. Mayyasarahu anhu wa yasarahu lawan. Siapa aja Nabi memudahkan lawan sesuatu yang dimudahkan itu Allah akan memudahkan suatu barang yang kada mudah. Nah, nukar kita banyak kampung 1.000. Kada berapa kampung 1.000? Nukar 1.000. Kan tahu sudah. Itu akad takannya nukar kampung rasa 1.000 nasa. Di sini juga. Pak nukar beres sarap kurang orang. Di situ tuh berarti ada barokahnya tuh. Orang menjual 13. Sini menjual Pak. Jangan pilih aja 12 kinja. Berarti situ kekurangan akan kita tawar tadi. Itu di situ Allah ma'andak tuh lah. Allah tuh lebih pandai, lebih mengerti, lebih tahu lawan hambanya. Nah itu tuh kita. Jadi bulan puasa minta kau tidak bisa tawar kan? Nah sudah ya tahu dah. Nah kayak tuh 40, 30 mana kasihan. Nah jadi bisa kita tahu bahwa ayam makan kan 40 sudah ada. Nah tukar-tukarlah ini nah ijarnya. No tuh berkat rahimahullah ta'ala abdan ijabah asamaan wajak taga samaan. Nah itu di bulan Ramadan ini. Kemudian kita jangan menghina daripada suatu makanan. Nah ini kita ada keluarga yang berbuka, jangan pulang buka ya. Kalau buka seorang dia suami minum aja tidak. Jangan. Amun kita ketujuh kakak hadapi dulu. Rasanya kalau kita ketujuh. Ya ada semalam lah. Ini terjadi nih. Kalau beliau kita ambil orangnya nih lah Sarwan ini lalu cubit kan suruh orang acak-acakan nih sambalnya. Acangnya sekali suruh apa harap bang kaladiwara tapi kubuyu panggana iwaknya nih. Jadi nyuruhan jadi ada lagi kan ada doang rumahnya tidak ada pelalu aja. Kenapa aja kita? Apa cubitnya disuruh
Jorang kan bilang makan tuh ada Haji Paujan dia kan cubitnya disuruh kata Allah. Nah itu dari situ lah, dari ke situ. Nah kayak di bagus tuh. Cubit katanya apa jorang ini tambah nyaman. Asal ngeriurun aja. Kada kan. Bah jorang nenek. Daur kawan ini. Pas tuh bersurung makanan jorang apa? Kita pada makan kita tahu kan nyaman dicubitnya. Biasa juga kurang kalau sambal tak daripada cubit diserahin rasanya. Banyak kan pirikannya tuh kalau dikira karena pirikannya itu baginya memirik itu sambil berjubit gitu nah dia burung jadi campur aja makanan tuh daripada bagian lah kalau orang bilang pertama yang bergerak dia cing kurang tuh liurnya dia pada sambil cing bergerak kayak itu tuh jadi dia tahu bujur dah tuh lah bisa lain kalau beralih dari cubit itu lain jadi hai kalau makanan kita itu saya dulu itu jangan ada sekalinya 3 kali bertambah terus uang nama kali guru aja nih kalau itu menghina dulu apa bu puyuh iwaknya kalau mau puyuh kena karena hati nah kayak itu lah jadi macam-macam kita ngacak saruannya lah ada juga kan melihat di rantau stok aneh dan guru sama aneh dulu macam menakib di desa tujuh jadi imbang makanan so orang kan minyak lemak lo nading sebutin berat bahannya alat orang bah 34 tuh adalah deh kata pengen pertambuhan juga kita apa makanannya jadi urus sama ini gue bisa aja bisa apa kalau makanan bisa aja apa nih ngarannya cuaca ini apa ini macam lagi belah aja ini minyak ini kan petang tangan ya ujar ke aku tetap ada gitu taguhan aja aku nunggu cok nangkan sakalnya kan bahaya makanan nih nyomai nangkanya ya Allah ya Rasulullah kan bisa bilang samitir nangka tuh nah kenanya maka dia memotong di hadapan tuh kalau orang banyak lihat oh mereka beraminya bagi maafin anak kayak genggam di dalam tuh isinya nanti orang ini di warnakannya masa di manisan pun anak kacang nyamanan nah kaitan biasa juga dapat nah itu tuh antik dia kamu itu disuruh bikinnya saya hitung dia kamu orang makan 10 sekali habis nyata saya diparut dulu nah kan itu tuh lah nah macam-macam kalau itu jadi kalau kita jangan menghina makanan kayak apa di dunia kayak apa nah kata Nabi kita fahtara min at'amihi ila ma fawqahu dan Nabi pilihlah tak makan itu nang para kaum ikan jadi benar jauh tuh para kalau setuju nih kalau sopannya terjauh ambil dulu para kakan kayak itu tuh lah ada anak sahabang sih para kulosorong ini sahabang asal pak anda kesana nah itu mungkin ada di antara itu daripada orang di masa sahabang nah itu tuh nih ada di situ kayak itu jangan Nabi jangan Nabi jangkau tuh jangan dimakan jangan ikan jangan makan tuh dijangkau lebih sekitanya jangan Nabi tadinya nang kita nang liwatin undang ada banyak kupuyo ada sobat karing kita menjual banyak ayam panggang ini jadinya kita dulu jangan makan ke para koloninya nah bisa kita rasa lagi kita tuh kupuyo besanga lah sahabat bapak bebanam tuh kan aman sahabat bebanam sahabat itu juga nyaman apa bebanam tuh biasa nangungnya aja lah tetapnya berungkuk kan terus makan lo kayak itu nah jangan Nabi jadi menjauh tuh para kakan jangan menjangkau itu adalah jadi Ramadan tuh kan banyak aturan kaifiat itu aja kita cara supaya kita mendapatkan bujur-bujur rahmat Tuhan gitu lah amal kita berapik insya Allah aja apanya aja telah kita berapik lebih baik dari kita ihtiyat itu kan berapik lebih dia baru dokter itu kan ada peribahasanya lebih baik mencegah pada mengobati jadi mencegah belum tapi pada sudah penyakit mengobati ngalih nah kayak itu tuh sama juga kayak itu nah ketahuilah oleh kamu jangan bahwa penyakit itu datang dari sebab makanan kita. Nah, ya kalau penyakit itu jangan Nabi dengan sebab makanan kita. Coba lihat orang tinggi darah. Ada boleh makan daging, ada yang makan uyah, janganlah. Jadi datang dari situ tuh. Anak kebanyakan makan daging. Ya, hari dulu tuh udah kelak. Jadi orang betas minyak di baju baru tadi. Sakalnya apa? Makannya nasi apa? Nasi bursani kah apa? Burhani, nasi burhani. Anu pulang apa kambing, itu pulang sate kambing, itu pulang gulai kambing, apalagi kita anu
minta lu masak apa banyak makannya nih, makan nang berapa makan itu terus. Kenapa waktu itu kalau telah liornya nyuruh isi aku di kulkamnya aja ada anak sih itu kalau abahnya aja jajan di sini makannya manja awal lama abahnya ya kok kalau lama kurus sama aja. Jadi itu belum dicuat tadi kotakannya kotak bisa nyaman asal kami tuh hantam terus. Jadi kan makanya bisa nyaman, saktinya tuh nyaman lah, gulainya tuh nyaman juga. Wah gulainya kalau nah kambingnya tuh ada juga, nah masuk ke kari tadi. Ya nasinya nasi nang burhani ini tuh kalau terkencang ya, maka kenapa jangan banang belikan tuh motor itu kan serta paling rasanya. Apa jangan motor itu paling, jangan bos jangan ya bapak sih, tapi jangan motor serta paling. Nah biarnya Budi bisa makan banyak minum dia makan tadi aja. Karena papa itu orang kadang kalau ada besi baju aja banyak aja. Ayo sehingga kalau dulu kita itu menjaga yang tahu baru paksa berdoa berhemat kalau minum aja itu nah lapakan ke sini nah hanya rata jalanan kalimutan jalan tuh ya tak ini sudah kalau pindah bos sampai ke sini kalinya kalau dapat turun belum berdepan jurang itu tawaan kami di motor berduaan kalau akan itu aja. Ya itu hal sebab makanan kalau makanan tadi kali ingat di diri tapi nyakaran nyaman ke mengalih barang nyamannya siapa nggak hendak berataan lu pas enak nyaman jadi orang gila aja orang gila nyaman dia juga aja. Nah itu makanan dia Nabi tadi lihat makanan dia Nabi di dalam berpuasa itu supaya puasa kita nyaman. Nah kalau ada gangguan kemudian ya Nabi ihtira jika ya Nabi pisih hatika peliharalah kesehatan kamu. Peliharalah kesehatan kamu ya Nabi. Kan memang puasa itu harus puasa sehat kan. Memang puasa itu sehat. Nah disebabkan apa? Nah kita mukarana syariat mulai awal tadi sampai akhir itu pasti kita sehat puasa. Puasa kada terasa puasa itu tapi pulangnya kata Nabi kita al ajru mislut ta'am. Bermula pahala tuh Allah memberi baginya lah uyuhannya. Nah jadi orang puasa tuh uyuh itu gana pahalanya menyatakan ini menahan kami nih ada di bakal hari di masuk ke kamar rupanya kira kalau lapar tuh terkencang makan kenapa tahajud keluar muntah keluar mie hujan ini bingung dan ini jam ini ada bahasa orang nih tapi muntah nih ini sekali lagi mantul dalam kamar kalau kekajaman tuh aja lah ya itu melihat orang aja makan dalam kamar orang mana lihat Allah Ta'ala maha mengetahui. Nah ya itu tuh padahal kan dia tetap tampil ada apa juga nah kayak itu makanya uji coba keimanan dan keyakinan seorang itu adalah ketika kita melaksanakan puasa. Makanya setahun itu kan sebulan aja suatu pentisan kita tes kita nih lawan diri kita bujur-bujur kita nih kan sanggup menghadapi nih karena pada hari kiamat nak ada makan ada minuman sanggup kada. Nah itu satu latihan nah kedua kita supaya kita ingat supaya kita merasa dan supaya kita tahu kayak nikah orang nak ada makan nah kayak nikah orang nak ada kecukupan kasihan. Nah, jadi kita ada budaya balik orang pindah ke Jakarta memakul jadi kembali kasihan karena kita biasa sudah lapar kayak apa lapar bahkan cuma lapar kalau orang puasa kan makanya orang puasa itu menahan semuaan ini kayak apapun juga wajib ditahani. Nah itu ya tirada ala sihatika memelihara aja Nabi daripada kesehatan. Jadi kita pelihara kesehatan umpamanya kita bila guring jam 10 harus guring. Ija no asa adukum palyarqud ya Nabi. Apabila mengantuk seseorang tuh guringnya Nabi jadi tahani. Nah itu makanya paling majelis kita kan lah paling bersih itu guring karena apa kata pahala dapat kenapa sebabnya yuk nah karena itulah hak mata apa kata Nabi kita sallallahu al-mar'u ahaqul mar'iyah seseorang itu Nabi kita ada mempunyai bagi kita hak. Nah hak tangan berjajapai hak mata berlihat hak telinga berdengar hak muntong bawa makan berucap tidak kalau itu hak nah hak maka tunaikanlah oleh kamu akan haknya Nabi. Inna likulli haqqin haq.
someone itu ketahuan punya hak, tunaikan haknya. Baik sana berjalan, ayo jalan nak sana baik. Nah kayak itu tadi. Nah sama juga ada orang guru dia bertakon pian, ulangi pangja. Inna likulli jahin hakun. Setiap anu punya atau kan punya hak. Kan hak makan kan untung ada. Pak puasa tuh kayak guru jarang. Ikan jarang bisa terlalu paham. Di nangaran puasa tuh aja makan sulit padahkan dulu. Nah itu kan ya wajib itu tahan nih. Apa mau menunggu jangan makan waktu nyakan hak makan. Nah kayak itu. Sama juga apa guringnya orang puasa itu kata Nabi kita pahala. Tapi kayak apa guringnya? Nah nih itu kalau ini guring belum subuh. Guring karena basah bangun itu udah puasa ngarannya guring. Itu guring ngarannya itu. Ada orang tuh kalau bolehlah kita banyak pas ngantuk nih subuh. Guring dulu kita karena jam 11 bangun. Nah zuhur pulang. Kali baju guring pulang kita. Bangun pulang pada kasar, basah guring pulang. Pas orang bukan bangun. Nah itu pahala, tapi tak kurang pahala daripada orang yang ada guring. Karena guring itu kata Nabi kita kan terbuang waktu kita. Nah terkecuali, nah itu ada terkecuali orang yang guring dengan niat ibadah. Nah jadi kita ada ibadah. Pas malam subuh, ngantuk panjang akne. Ya Allah ya Tuhan, aku nak guring ini karena mata aku ngantuk ini menunaikan hati Allah. Dan insya Allah kan aku menunaikan kewajiban kan waktu zuhur. Guringnya kita, hanya nama guring. Asal hanya bangun, ya Allah ya, udah mau buka. Jadi banyak. Nah apa kita koda zuhur itu? Nah itu aja Nabi kita orang diberi anugerah oleh Allah. Nah itu dapat apa bahasa kitanya tuh santunan Tuhan. Kan guring tuh kita orang tuh lepas daripada apa? Karena orang guring itu berdusta. Dada makan gitu ada orang guring tuh mau orang dada. Nah jadi kan nyala pernah itu mau apa nih nang tuang tulis rakit atip tuh mencuatatnya. Kalau pun orang mengaruh guring catat ada bibas mengaruh ya apa mimpi di apa di mimpi kita bantang nabi orang kan dosa asal guring tapi menjaga tangkol minum kalau boleh kalau nah jadi guring itu kan bebas. Jadi orang puasa gitu kita di ujar guru sama jadinya meminta di Tuhan ya. Tapi Tuhan jangan minta di surang. Meminta akan surang nih. Nah itu jadi orang berilmu aja sini. Nah jadi guru itu berpahala jadinya. Kalau kita yang zuhur berniat kita, ya Allah ya Tuhan aku aku yang mengantuk mana surang mata baru lapar. Ini peminjak mata aku mengantuk ya Allah aku apa istirahatkan mataku dan aku apa menunaikan hajatnya daripada hak mataku ya Allah. Nah insya Allah karena aku waktu asar karena adalah menunggu kebangun pada asar dan aku sholat beribadah kepadamu ya Allah. Nah guring belum kebangun harus isya kalinya ada berbuka puasa pulang tali wat kalau tuh nah asar ada maghrib ada isya itu kan panjang waktunya wajib kita kodak kada. Nah pas hari tarawih kemudian belum puasa. Nah kemudian kata Nabi kita nang wajib kita pelihara itu adalah sesuatu yang menyakiti lawan kita dan menyakiti kepada orang yang lain. Nah itu dipelihara. Jadi Nabi itu bukan hari kesehatan aja ada peliharakan namanya kita wala tulqu aidikum ila tahlukah. Allah berfirman jangan aku lutarkan diri kalian kepada kecelakaan. Jangan apa firman Allah. Kayak apapun dia jangan. Nah makanya kan bunuh diri itu hukumnya haram. Atau melutarkan diri ke kebinasaan ngarannya. Terus asal nih kalau orang bunuh diri bergantung kalau melihat anak kalau kita bergantung tatakan anak kayak pas gugur siup sadar siup kan ibu apa ke rumah sakit menakan untung kalau mati kali nyaman mati sekalinya aja jangan nyasa sudah gugur bicara di dulu. Nah ya itu adalah itu wajib dipelihara ketika di dalam kita berpuasa itu. Kemudian kita banyak melaksanakan juga ketika puasa itu kata Nabi kita selain daripada wajib tentang sunnah-sunnah apa yang utama. Nah dan Nabi kita sedekah. Sedekah itu kan ada duit aja bukan duit banyak. Kalau sedekah itu jangan duit bukan duit aja doa sedekah juga. Nah memintakan ampun kawitan sedekah juga itu. Mintakan ampun saudara-saudara kita sedekah juga. Nah apalagi doa tuh sedekah kita. Qaulun ma'ruf sedekah. Bersalaman sedekah. Mesam bersedekah tuh hukumnya. Senyum tuh.
Dan kita mendapatkannya senyum kita itu hukum sedekah. Mau kita senyumi orang itu kan bisa itu gembira, senang orang itu kita rangkuti. Lalu orang nih, lalu sanduga orang tuh yang tadi bahasa kujulak nih bisa berkelahi di rumah sok itu enggak, pada sini enggak ada. Nah itu apa bahasa kitanya, jangan sampai menyakiti diri kita dan menyakiti diri orang. Nah itu di ketika senang kalau kita beramal ibadah seperti apa? Qobliyah ba'diyah, ini sholat isyraq, sholat duha. Nah kita yang masuk yang subuh, begitu kali kita lihat sudah nampak nih sinaran pancaran matahari, nampak. Nah cuma isyraq kita, selesai isyraq kita, oh nampak matahari timbul sudah. Nah lalu duha, ibadah itu kuring kita berinya. Berniat kita dengan niat ibadah karena anak bangun karena. Nah itu tuh kita, jadi pahala harus dapat. Kemudian yang lebih abdal pada saat bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Nah jalan sholat tarawih ini adalah ikhtilaf dari ulama kita. Orang sembahyang 8 rakaat silahkan, orang sembahyang 21 silahkan. Nah orang anak sembahyang nih terserah aja nak mana, yang lebih utama apa. Pertama rukunnya dijaga, nah kebersihannya diperhatikan, ikhlasnya itu harus lawan kita. Kita bila sembahyang 21 dan 23 nih namanya sembahyang tapi kada ikhlas, 8 rakaat tapi ikhlas kita bacaannya kusahat. Ini mbak 21 baca Fatihah itu sekali jalan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim. Amin. Mana maliki yaumiddinnya kedengaran. Ar-Rahmannya kedengaran. Nah, daripada kita kayak itu, nah kita pas 98 rakaat umpamanya nih, lalu 11 kali jadinya lawan witir umpamanya nih. Baca kita bertarteh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Kadang-kadang juga nunnya ini ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia kan amru ya kana stain siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tertinggal rahmannya kada kedengaran, maliki yaumiddinnya kada ada, ianya hilang. Nah ya itu tuh daripada kita nggak banyak. Nah tapi banyak ikhlas pulang. Nah itu pun memang itu yang baik. Lawan dijaga rukunnya. Kenapa rukunnya? Nah kebanyakannya apa ya? Tumakninah tertinggal. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Rabbana Allahu Akbar. Hanya orang bangun sih orang tua. Nah tuh aku jadi isok di sini kelanggar. Tak patah pinggang pun di sini. Tak tahu jadi imam itu di sini lah. Ada cocok juga kita jadi sederhana lah. Kayak apa itu lihatin bila pinang banyak anu nasi sesadarnya aja. Nya bila banyak anu kita lambat juga jarak juga. Kelanggar jarak orang itu pelambat jadi imam aja. Nah yang itu juga itu. Dan pelambat kita jaga apa kesahatnya dan suruh bacaan tumakninah tadi. Kan tumakninah itu batahan setumak. Nah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Nah, itu tuh bujurnya lah, belahan satu mat. Nah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, kita baca itu kan sunnah, ma'aminah tumakninah tadi. Allahu Akbar. Sujud kita, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allah, sami Allah, Allahu Akbar. Mana antara sujudnya. Nah, kan bertiga kali kita baca itu bangkit. Dan bila pindah kita lihat pindah dalam Tuhan yang pindah cakap benar. Apalagi orang pindah banyak asam urat ini. Ini kolesterol adalah keciputan, mabuk. Berdiri ya itu ada kayak itu. Sembahyang betul jangan. Allah kan apa kan? Jangan. Pinggang sakit. Nah kayak itu tadi ini sunnatun muakkadah. Ada yang sebagian dari ulama kita mewajibkan. Tarawih itu ada kan dari imam yang lain. Tarawih itu juga masih wajib. Karena kegagalan pahamnya. Sarakaat itu kita sembilan tarawih na bujur lah. Karena ada bujur, wallahu alam. Itu kita merupakan dunia loh isinya merupakan kita. Pahalanya tadi sarakaat aja banyak sampai 23 rakaat. Nah, apalagi sekarang sampai apa? Saat 13 rakaat tadi umpamanya nih. Nah bujur kita, nah kebujurannya ini panglah. Tadi suka kita kupit aja, mau kupit pulang guru aja, daripada kerja kita aja sembahyang aja. Apa jalan, karena akan ada kupit ke sembahyang, asal bujur-bujur sembahyang nih. Apalagi orang 6 tahun ya lah, asbabun nuzulnya.
kemudian apa maknanya, kemudian tujuan makna itu kan tujuannya apa. Nah bagian kayak itu orang ya kadang-kadang kalau di Makkah tuh baca aku tuh kan nangis kalau tahu asbabun nuzulnya, tujuan ayat dan pengamalan ayat itu. Nah jadi orang menangis tuh aja imam-imam itu nangarakan. Nah kebanyakannya lah kita mulai rasanya kalau juz ke-6, mulai juz ke-6 tuh atas tuh nah kisah nang merindukan pas nang apa nang asal apa nang ke-13 ke-17, nah ke-17 tuh nah ke-18 19 20 sampai 30 tuh wah itu bahasa kita basyirah wa nadhirah, ada kabar kegembiraan kabar kesedihan. Pak kabar kegembiraan ya bisa membaca itu tertawa, bah kabar kesedihan jangan nangis. Kan orang apa katanya Ahmad Sudais itu kan seorang orang profesional menjadi imam Makkah dan Madinah itu. Kadang-kadang makmum dia menangis. Si dia menangisan makmum itu. Kan mau nangis bersengaja betul, tapi itu kan disengaja menangis itu. Walaupun disengaja ada karena apa? Menghayati aja bahasa ini. Memperhatikan kita dari ayat itu. Nah, karena ini apa? Tahu itu. Nah, kayak itu tuh. Jadi itu nanti imam tuh nanggawian kita harus tahu tadi ya. Oh ini kayak ini, oh ini kayak ini. Nah, kayak itu tuh. Pahalanya luar biasa itu urusan tarawih. Kan tarawih itu paling sedikit jadi makmum imam, terus sitong imam sitong makmum. Imam mana jualannya. Tapi nak abda tuh orang banyak tadi. Tuh disunahkan maka kemudian kita mentakhirkan sahur itu sunnah kita. Jadi batak cuma kita makan bawa kumur minum bawa kumur palingnya baru aku sebilang nih ya nanti itu abdal daripada jam 1 makan jam 1 wah kulingnya bangun jam 10 hal dulu kan baru nah abdal yang kita nang akhir. Nah bila perak akhir dah jangan perak akhir itu akhir cuma ingin dah hantam terus lain akhir itu akhirnya caranya. Nah jadi bahasa ampih kan beda kita. Nah itu bawa kumur kan sunnah itu adalah, dan minum air kembali jadi sudah makan tuh sunnah. Kenapa itu untuk melunakkan makanannya. Jadi kita kulu washrabu wala tusrifu. Kulu makan oleh kamu washrabu minum, nanti kan kita makan dulu. Hanya minum kenapa itu sebagai pelumas. Jadi kita minum dulu hanya makan kita. Karena makan kita minum pulang. Nah itu tersebut melumas makanan aja supaya lekas hancur. Jadi kada uyuh kan problem kita menguntahnya. Nanti ada banyak apalagi ketambi kita makanlah jangan kita yang lunak sesudah makan apa yuk pisang leh. Nah apalagi ya lunak tuh. Nah itu disuruh Nabi itu supaya nih memudahkan kita biol di besok ini. Di memberi apa memberi aja. Nah kayak itu nih biol. Biol aja apa itu biol itu ini nah itu cuma itu kan sunnah. Dan minum janganlah Nabi ke bernapas. Kita minum jangan bernapas. Bila minum itu kan tahan nafas lah, minum lah misalkan. Hanya dan kalau kau makan minum itu sekali ulah 3 kali jangan minum. Kalau kita sekali aja kukuk habis, jangan lebih ulah 3 kali. Janganlah kau minum bagaikan bakorah bagaikan sapi. Jangan lebih. Sapi itu jangan minum. Pak anda kamu berendam habis gayungan. Nah itu jangan lebih. Akibatnya apa? Yang pertama kan orangnya bisa paru-paru basah, bisa penyakit jantung. Itu lah. Jadi kita minum segala semuanya kau 3 kali lah 3 kali lah. Nah kalau 3 kali kayak kita menang kan di bulan puasa aja lah. Pak es tuh nah, oma. Kuk ya cangkir nang sekilan tingginya tuh. Anak 2 kali itu mau bisa habis. Itu bahaya. Apa ya paru-paru kita bahaya. Makanya kita disunahkan oleh Nabi kita itu banyu jangan Nabi kan jangan dingin jangan panas. Nang sadang apa sih kitanya. Nah itu Nabi itu nyuruh itu Allah dan Nabi dahulu dari kurma. Nah kurma itu kan sunnah kita berbuka. Nah menyegerakan berbuka itu sunnah akad. Arti menyegerakan jangan juga belum berbuka baju lain itu mendahulukan makan daripada berbuka. Jadi pak nih, nah wajib kita makan walaupun seteguk banyu, seteguk air nih, nah minum lagi kita. Allahumma laqasumtu bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sunnah kata Nabi kita 3 biji kurma, kemudian mengakhiri 3 biji kurma. Nah,
Jadi kita kan makan kurma kalau kita makan apa namanya wadai kah, nasi kah. Tak selesai itu kita sunnah pula makan 3 biji kurma. Nah itu adalah kurma itu sunnahnya Nabi. Nah itu mungkin itu ada suatu apanya di situ telah. Kemudian bersahur dan Nabi. Sunnah juga 3 biji kurma sebelumnya, 3 biji kurma sesudahnya. Sunnah juga karena itu Nabi kita untuk memperkuat dalam suatu beribadah puasa. Pokoknya ada juga energinya di situ telah. Nah kita kadang-kadang tahu kan terlalu kita menyuruh kayak itu. Yang menekai itu kan bisa Pak Ibnu jual kurma nih. Nah 3 biji sebelum sahur kan sebesar 3 biji. Itu disunahkan. Itu Nabi kayak itu sini menyegerakan tadi apa berbuka melambatkan sahur. Nah segera para tanya kita apa makan kita di perkembangan kita mainnya ya jam 1 bahari jam 12 itu ada sahur. Jadi tapi kekanakan bahari ya puasa ini bisa tahan. Wah ini pun kanakan ini juga tahan duitnya kanakan puasa pendahulu tuh puasa tahan karena maka ini nyata surang menurut kawitan tuh kan petang berbuka tuh mana kamu juga ada bahari kalian tuh orang jauh keluar rumah bapak malah pais. Jadi asik menangani kawitan menutup mampat mama mereka pisang doa aja mau kono aku menjauh menunggu ini ayo pipin guring kalau nungguinya karena nih mak menjarang nih masak mangkat lihatin mama guring hantamnya dua buting lo makan 2 buting minum hantat minum masih belum mau mama hantat pulang sebuting 3 jadinya ya, kalau ambil ke bantal guring pengaruh pisahnya benar 3 buting ke Pak Ismas pokoknya buka menghadapi dulu orang dari suruh buka itu bahari adalah jadi kita kayak gatan bahari lucu tertawa jadi kita lah bahari itu pada kan bunga mati bahari orang pintar dia apa dia kali cucuk nah yang itu bahari adalah ada makan ketapi dem jamban makan ketapi ya Allah cucuk awal bahari bahari asik mandi cok dengan lampak timbul sigar makan minum dua lah itu bahari dah aja kehalakan bahari jadi kalau ini sebenarnya kan pengaring ya nggak bisa puasa sebenarnya nah itu adalah nah itu menjaga kajian Nabi kita itulah nah itu puasa itu dijaga diperhatikan supaya apa puasa kita mau murni di hadapan Allah kita terima karena suatu balasan dengan Nabi kita ada apa puasa itu makin anak aja juga aku juga anak membalasnya luar biasa lah puasa ini. Nah kita bujur di dalam pembahasan yang pertama tadi masalah halal dan haramnya yang kayak kita bahkan pertentukan. Nah kita perhatikan tak namanya kita kalau pernah menjakatir penyakit kita harus hidup jakati dulu. Nah lalu kan dia zakatnya ada 2 zakat wajib itu sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab tuh bahasa kitanya hitungannya haul tuh sampai tahunnya. Lalu kita ada bisi duitnya, haram bisi duit 200-annya duitnya. Sampai makan kita pannya sehari itu 300. Nah ini kan kalau wajib zakat kalau ini nih. Nah kan nisabnya kalau sampai haulnya belum cukup, nisabnya belum cukup, haulnya belum sampai. Nah itu kan sudah aja apa kita nyatakannya sedekah barang aja. Duit 300.000 banyak nih. Padahal sedekah 10.000 kah. Nah itu tuh. Di situ barang siapa bernapakah ketika dalam berpuasa saja niscaya malu Allah Ta'ala itu akan menggantikan daripada suatu pahalanya dan suatu ganjarannya dan Allah balas dia dengan balasan yang berlipat ganda. Nah itu yang puasa jadi kan sedekah kita itu termasuk bahasa kita zakat dan sunnah. Nah zakat wajib itu sampai haul dan nisabnya dengan niat. Nah diniatakan kita mengeluarkan zakat itu. Nah terutama kita sini kan bahillah lah. Jangan kada bahillah kita mengeluarkan zakat di sini kalau kita lapas kita menyuruh umpamanya. Kita niati surah kan boleh aja juga. Niati kita surah. Nah itu anu zakat amali fardhan alaihi lillahi ta'ala. Saya mengeluarkan zakat harta ku fardhu asal. Bujur aja. Nah kita keluarkan berapa hitungannya. Tak kita nyulung. Dan siapa kita julung? Bilang kita julung penyalaan orang fakir, orang miskin bujur. Kemudian orang yang takutan bujur. Orang yang bangkrut bujur, orang yang masuk Islam mu'allaq bujur, abid keredat di kita sini tidak ada kalau abid. Nah lalu kita tajulung cucu lah lambaran
Tadi lo ngajuin 100 kurang nanti zakat kita. Nah kita keluarkan banyak, kita keluarkannya 100.000. Nah lainnya 10. Ada 5.000 gitu berikan ke apa? Orang sopa makanan nih lawan kita. Nah itu himpalnya tuh himpal. Jadi kita sempurna zakat kita. Atau kita berikan orang Habib asal-bujur habaib ya. Kan Habib itu kan boleh menerima zakat sebujurnya. Tapi udah Habib dulu kayak zakat aneh kalau. Nah karena boleh sebujurnya. Asal-bujurnya Habib menerima zakat tuh kan boleh kita diberikan Nabi. Nah itu lah. Jadi artinya bersuci dan bersih itu adalah bukan para habaib itu. Lain orang anak beda berampun itu mampu Habib ya. Surahnya Habib tahu aja keturunan di mana. Soalnya Habib itu kan adalah orang apa nama aku itu lah, nanti aja bang aku itu dia aku itu jadi yang di masalah dalam kita. Yang orang Habib banyak Habib itu kalau yang orang takutan kalau pindah keturunan Abu Jahal, keturunan apa Amun Abi Lahab itu kan Nabi kita. Abu Jahal itu kan suku untuk menekan kayak itu lah. Jadi jangan jadi apa itu membicarakan dulu kayak itu lah. Nah ini jadi orang-orang kayak itu kita wallahu alam aja adalah biar hanya ngaku Habib ini itu Habib kalau apa aja tapi dibahas nanti bersangit dengan kita. Nah jadi orang-orang yang berpelihara daripada sesuatu yang dilarang menurut syariat maka itu wajib kita pelihara. Nah hukum pulang taukidnya, nah untuk memperkuat nih antara syariat dan makrifat kita kenal bahwa puasa itu adalah Allah yang memerintahkan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan puasa lawan nikah. Nah, jadi beriman kalau tak. Jadi artinya nampak bahwa orang yang puasa itu orang itu beriman. Nah, terkecuali itu kan ada tuh tafsir terkecuali orang yang uzur syar'i. Nah, uzur syar'i apa? Kalmaridul batni dan bagikan sakit paru. Kalau menimpa paru itu orang. Nah, kemudian wal humma penyakit panas. Lalu jadi minum kayak barangnya gila. Nah, itu jangan itu ada kecuali adanya. Ada garing, ada apa? Nah, itu. Atau mendatang haid. Nah, kan mendatang haid itu wajib berbuka. Jangan sampai akan dia bau haram hukumnya. Nah, kalau boleh itu. Jadi mun kita datang banyak Pak makan sahur tang hari keluar ada tangannya wajib berbuka hari minum makan itu suatu anugerah Allah wajib dan memang kada memang itu wajib mangkada tapi sembahyang pang ada wajib mangkada mati semua benar deh biniannya ya datang itu kada wajib mangkada bah mun wajib mangkada kada keadaan nah apa nang puasa aja wajib kada. Nah umpamanya memang orang kada puasa kan ada suatu penyakit wajib dia kifar berapa mudun. Nah ada yang mengatakan tuh salah satu mudun ya 3 mud kita bayar. Nah sehari ada yang satu mud aja itu sehari kita kada puasa banyak betah pusing anak mati umpamanya nih. Nah sudah takar bersebalik atau selitar lah. Nah kalau mau cerita sama toko lah. Nah ambil kita niati sahajakun bayar apa kifarat atau bayar apa dam. Nah daripada apa puasa nah fardu atasku karena Allah Ta'ala kita nggak puasa lalu apa kita beriakan orang berpuasa dan beriakan orang berpuasa nggak ada puasa gim lalu orang berpuasa diberiakan jadi cari kita mana berpuasa beriakan kasih tuh bacanya apa bersahur bacanya berbuka nah itu tuh pahalanya bang ngajar kafa'ilihi al-ajru kafa'ilihi pahala itu sama orang pegawai itu makanya kita lihat orang bujur puasa kita itu di rumah kita ada puasa yang sebabnya apa udah puasa entah apa yang sakit kering nah itu tuh ya, orang banyak yang penyakit mah dia kayak mahir cuy ya nanti mah nang bujur kayak itu adalah dan kita nang bujur makanya kalau orang nang syarat puasa itu pertama Islam balik bakal mun orang tuh kada bakal karena wajib puasa walaupun Tuhan akalnya ada ya orang gila lah kan wajib puasanya orang tuh gila 50 tahun kan wajib puasa kalau pengen gila jadi mana anak ada puasa gila kalau bayar deman
Ada banyak kiparatan. Nah, umur sudah 40 tahun seorang udah kau puasa. Iya, ada penyakitnya. Ada penyakit terus, soalnya ada berduit. Iya, penyakit karena berduit itu lain kisahnya. Ada orang penyakit di dalam diri jasmania kita. Yang dicoba dulu. Coba dulu kan puasa sehari ya, apa puasa 2 hari kayak apa? Umur kalau kau juga nak mati sini kesian. Namanya nih. Nah, itu wajib tuh mereka bayar apa? Bayar kifarat itu tadi. Bayar apa? Wah, di kala puasa itu. Babila bayarnya. Nah, jadi kita sore kita bayar tuh supaya orang kalau kan untuk berbuka, untuk sahur. Besok puasa, wah ada kau jual pulang. Nah, bayar pulang tuh kita tuh. Mudun 1 mud jas 1 hari. Rukun puasa itu kan pertama niat dengan hati. Jadi niat itu di hati. Wajib tiap-tiap malam setiap malam itu wajib itu niat tuh. Mbah Makrif ke niat nawaitu sama qadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sajaku puasa esok hari pada menunaikan fardhu lambai ini tahun kana ta'ala. Nah, dah niat kita pak sahur kan ini niatan lagi, sudah niatan dulu. Hati dia dalam hati. Menahan diri daripada segala yang membatalkan. Nah, itu rukunnya tak. Jadi kita tahan diri daripada membatalkan apa aja. Masuk pedang rokoknya tengah hari batal puasanya. Mengeluarkan mani dengan sengaja batal puasanya. Amun guring bang tengah hari, pak bermimpi kawin keluar sekalinya, oh kedua ada wajib mandi. Cuma puasa kan batal. Nah, wajib mandi aja. Banyak ya tengah hari guring, mimpi kawin. Wah asik banget soalnya berapa lapar. Yang guring nih, pak bangun. Astagfirullahaladzim, waktu mimpi tadi jampai bisa berjulinak biasanya. Keluar umpamanya nih wajib mandi tuh. Wajib mandi. Wajib mandi. Hah? Amin bisa. Amin bisa kalau ya. Bisa lebih. Kalau bisa lebih. Belum nih lagi kan. Nah, Sudah aja kau. Ya sudah lah. Ya sudah tak saingan. Sunnah di dalam berpuasa itu ada 3 perkara ya. Menyegerakan berbuka puasa apabila masuk waktunya. Baru masuk waktunya kan tidak boleh. Kemudian mentakhirkan makan sahur. Nah, ketiga meninggalkan perbantahan. Nah, itu meninggalkan itu adalah hukumnya sunnah. Tapi menahannya wajib. Nah, dalam berpuasa tadi. Kenapa kita berbantahan tadi? Anjur atar jurang bahari lah. Nah itu. Nah, membatalkan puasa itu 10 perkara banyak membatalkannya. Pertama makan dan minum. Masukkan suatu kepada rongga yang terbuka. Nah, rongga yang terbuka. Apa terbuka? Telinga, hidung, mata, muntung. Nah, di bawah terbuka juga. Makanya bahaya banyu puasa beta nyepak bahaya itu kalau keluar terbuka masuk. Benar ada kanyang. Tapi kan memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Nah, batal aja jangan bahaya pada di bawah banyu. Edam banyu itu batal pada boleh lah. Tapi bersuntik Pak. Itu kan bersuntik tuh biasa meluangnya. Lain nang meluangnya. Jadi masukkan burit ya. Apa nanti apa kolak apa hanya itu. Nah, itu puasa batal masukkan itu. Dan kalau kita bersuntik, itu kan batal. Suntik kan meluang biasa. Piburit kan enggak suntik itu. Kemudian menyentuh bersengaja dengan seorang Quran hingga keluar air mani. Nah, itu dengan nafsu sekitarnya. Itu jangan juga. Walaupun bini kita ya jima pada siang hari dengan sengaja nyata ayo sengaja siang nih. Makanya siang ini guru jauh coba di bini juga apa aja. Kamu 3 bulan berturut-turut dan nasa bulan jangan sanggup begitu 3 bulan baginya nah itu tadi. Nah jadi bisa jauh aja di beberapa hari. Nah ini mulai keluar itu ya jual tak. Nah kandungan mau arimani dengan bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Nah, nama tersentuh tadi. Haid, nifas, wiladah, hilang akal atau gila dan murtad. Nah, orang itu masuk Islam
Pas bulan puasa ini hal ini berbeliknya pulang kasten, banyak pulang kasten itu puasanya kalau dapat pahala puasa itu murtad kembalinya. Haram puasa di dalam 5 hari. Nah, hari pertama hari raya fitrah, hari raya kurban. Nah, apa ke 11 hari daripada tasyrik, ke 12 hari daripada tasyrik juala, kemudian ke 13 hari daripada hari tasyrik juala. Nah, ini kan ada 3 hari. Nah, 11, 12, 13. Nah, itu kan beli puasa tuh di bulan hari kurban. Itu kan orang masih lagi pekerjaan haji lagi di Multar. Itu kan orang nak buat napar awal dan mau buat napar sani. Nah, orang buat napar sani itu kan ya nah sampai tak ketiganya tuh. Nah, makanya kita tolak haji nah buat napar awal. Karena rugi kita belum tentu tahun tuh haji. Nah, itu karena sekali lutar itu berapa pahala kita? Ini kan Jamatul Aqabah perlu pertama, itu bang hari esok kedua Aqabah utada usla dan usta dan ula usta dan Aqabah 3 itu jadi 3 hari itu tuh hari 11, 12, 13. Nah itu tuh 14 bebas deh kita tuh biasanya tawaf saya cukup nah alasan haji. Nah kayak itu tuh. Nah jadi pada saat itu orang-orang yang berpuasa nah maka wajiblah menahani daripada sesuatu adalah hari tasyrik itu berpuasa. Haram hukumnya. Jadi nah haram hukumnya pertama hari raya. Nah hari raya kurban, hari raya fitrah, kada boleh. Hari tasyrik nah 3 hari itu kada haram berpuasa. Wajiblah kita menahannya daripada pekerjaan amal ibadah yang seperti itu. Kemudian kita sambung sedikit, berkata Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah, tanda-tanda orang yang ikhlas itu jisin bahwa ada ria perasaan hatinya dalam beribadah itu di tempat yang sunyi atau di tengah-tengah orang tidak nambar bidah. Jika dilihat oleh manusia atau binatang, tidaklah ia berubah perasaan hatinya. Nah itu arti orang ikhlas. Jadi di mana kayak apakah? Di tengah sunyi dan kita tatap kita tuh hanya kepada Allah. Di tengah orang banyak kah? Ini kadang pas ada bintuhan dilanggar umpamanya. Nah, ada pacaran nih dilanggar supaya jarang mintuhan nih. Aku jangan bicara apa sembahyang aja. Oh, hancak aja sembahyang. Dan mintanya bulik ampi yang sembahyang. Nah, itu kan itu orang itu tanda ada ikhlas. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya ikhlas itu adalah kesempurnaan iman. Jadi ikhlas itu kesempurnaan iman sebetulnya. Karena keimanan kepercayaan kita hanya kepada Allah. Yang menyuruh sembahyang kan Allah. Atur dan sembahyang menggerak diri itu kan Allah. Jadi sesuatu kayak apapun dalam perkara sembahyang itu kelakuannya kita lupa itu bagi diri kita. Bukan kita juga yang mau lupa itu Allah yang melupakan kita. Makanya kalau orang lupa itu kita keyakinan kita aja. Contoh sembahyang tadi 3 atau 2 saja. Tapi sudah perasaan kita kita 3 sudah. Kalau Indonesia kan masyarakatnya hanya syarat. Peribahasanya nih. Nah tetap sah sembahyangnya. Nah, atau disebut juga cabang keimanan. Jadi ikhlas itu cabang keimanan. Maka orang yang beramal dengan tiada ikhlas itu imannya telah berkurang, amalnya telah dihapus, tidak diterima. Nah itu panglah kalau orang yang kada ikhlas itu amal dan ibadahnya itu dihapus pahalanya. Umpamanya kayak ini sembahyang karena Tuhan, karena pacar, umpamanya karena seseorang yang kita cintai, karena di akhirat kena Tuhan tuh kada ada sembahyang, kada ada puasa, ambil ikan kalau ikam kasihi tadi ikam kan puasa ingat itu, ikam puasa karena itu kada karena aku firman Allah. Nah ikam karena aku itu ambil ya ke situ Tuhan pahalanya ya, dari pahala kita ada dan bisa mendapatkan pahala kada ada. Demikianlah yang disempurnakan oleh kesempurnaan iman. Amalun li ajillin nasi syirkun tarfuhu lin nasi jaka huwa riya'u subul lillah. Nanti kan insya Allah akan datang nih kalau kita boleh kita nih awal lagi akan datang lah. Ada sekali lagi terakhir kita mungkin. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, mensehatkan kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita limpahan rahmat, taufik dan hidayah, keampunan dari segala dosa kita zahir dan batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك علما لا ينفع نافعا كما سالنا ربك بل علمك الخير. اللهم يا محمل الاحوال حمل حنانا الى احسن الحال. اللهم اني مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا عزيز يا متعال يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يبيت توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله وحاجات اخواننا المسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله